Very warm welcome. Good morning. Namaste to everyone who has made an effort to join us here for our sessions today. That is the Sunday Law Bulletin. A warm welcome to everybody, respected guests, dignitaries, participants, law students, and all the prospective lawyers. Thank you for joining us here today. Let us commence. Before we get started, we would like to just briefly introduce Lawyers Development Forum and the program for today. Lawyers Development Forum has been established to foster development and promote interest in the legal field. Not only do we organize academic lecture series that have been immensely beneficial for many young advocates, but also we arrange sporting activities for advocates, including cricket matches and badminton tournaments for the advocate fraternity. We also conduct conferences featuring esteemed High Court judges, expert speakers from the legal professions who provide valuable guidance and insights. And we host, of course, the Sunday Law Bulletin every Sunday, where experts from various legal specializations share their knowledge and address the key topics of importance. We are also committed socially, and therefore we have collaborated with 52 NGOs in Pune to create the Pune Social Platform. We are deeply thankful to our founder president of LDF, Advocate Dr. Rajendra Anbule sir, Advocate Vijay Selar sir, Advocate Abhishek Jagtap sir, for having organized this particular event for us and this endeavor. Let us commence with the program for today. Our program for today will consist of definitely the judgment discussion and analysis, which will be hosted by our the excellent speaker, Advocate Dr. Rajendra Anbule sir. The judgment discussion and analysis will be X versus State of Maharashtra 2025 SEC Online POM 91, decided on 10th January 2025. We also have with us the gracious presence of a very prominent advocate, and he is Advocate Vipul Dushing sir. His topic would be defenses available in criminal trial, a systematic analysis, followed by the question and answer session. Before we commence with this program, I would like to briefly introduce our special guest and eminent criminal defense advocate, Advocate Vipul Dushing sir. Vipul Dushing sir was born into a family where education was highly revered, and both his parents being beloved teachers. He has completed his graduation from the prestigious ILS Law College and his LLM from Bharati Vidyapit. Sir has established himself as a prominent criminal defense advocate by practicing across various high courts, trial courts, special courts on the criminal side. Having handled and successfully dealt with more than 1,500 criminal trials in last more than 15 years, Advocate Dushing sir has earned various accolades and recognition in this field of criminal law. Sir, we are deeply honored and humbled to have your gracious presence here. We are eagerly awaiting your session. May I now request Advocate Dr. Rajendra Anbule sir to take over and proceed. Thank you so much, sir. Thank you, Ruchi. Am I audible? Yes, sir, you're audible. आजच्या संडे बुलेटिन सत्राचे स्पेशल लेक्चरचे व्याख्याते माझे मित्र आणि LDF चेच ते पार्ट आहेत, ॲडव्होकेट विपुल दुशिंग सर. त्याचबरोबर आपले ॲडव्होकेट विजय शेलार, ॲडव्होकेट अभिषेक जगताप व LDF चे बाकी सर्व ज्यांना आपण मेंबर्स म्हणून असे सर्व मेंबर्स आणि आज जमलेल्या सर्व बंधू आणि भगिनी. आज मला जो केस लॉ देण्यात आलेला आहे दॅट इज एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अगदी 10 जानेवारी 2025 ला हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालात काढला. बेसिकली हे जे प्रकरण आहे हे 498 ए शी संबंधित आहे IPCच्या, परंतु तुम्ही आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये बघितला तर 1 जुलै 2025 पासून 24 पासून भारतीय न्याय संहिता अस्तित्वात आल्यामुळे आता हे सेक्शन 498A जे आहे दॅट इज इन सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण बऱ्याच वेळा बघतो की 498A अन्वये जर एखादं FIR दाखल झालं तर बऱ्याच वेळा दाखल झालेलं FIR हे व्हेग असतं. त्याच्यामध्ये जे काही अलिगेशन्स केले जातात ते सर्वसाधारण असतात आणि बऱ्याच वेळा जे काही विटनेसेस आहेत त्या प्रकरणामध्ये त्या विटनेसचे जे काही स्टेटमेंट्स आहेत
ते सुद्धा कॉपी पेस्टेड असतात. मग अशा प्रकरणांमध्ये बऱ्याच वेळा डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन फाईल केलं जातं किंवा हायकोर्टामध्ये क्वॅशिंगसाठी आरोपी पिटिशन दाखल करतात किंवा ट्रायल कंडक्ट झाल्यानंतर गुन्हा हा संशयाच्या पलीकडे जाऊन सिद्ध झाला नाही म्हणून बऱ्याच वेळा मग आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं जातं. हे जे प्रकरण आहे एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विच हॅज बीन डिसाइडेड बाय ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट ऑन 10th of January 2025. या प्रकरणामध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने तसं जर बघितलं तर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर्सला एक समज दिलेली आहे आणि या प्रकरणामध्ये रेशो लेट डाऊन करत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने असं स्पष्ट केलं की इट इज द विजडम ऑफ द पोलीस ऑफिसर टू फाईल चार्जशीट अगेन्स्ट ओनली दोज पर्सन्स अगेन्स्ट whom strong evidence is there. Unnecessary harassment and false implications should be avoided. म्हणजे फक्त अशाच प्रकरणांमध्ये तपास अधिकाऱ्याने चार्जशीट दाखल करावं जिथं सबळ असा पुरावा आरोपींच्या विरोधामध्ये उपलब्ध आहे. उगाचच अनावश्यक असं हॅरॅसमेंट किंवा छळ आरोपींचा केला जाऊ नये किंवा उगाचच खोट्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अडकवू नये अशा पद्धतीचा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये तपास अधिकाऱ्यांना दिलेला आहे. आता नेमके प्रकरण काय आहे ते आपण 1-2 मिनिटांमध्ये बघूया. हे जे कपल आहे हे मुस्लिम कपल होतं. साधारण 3 महिन्यांपर्यंत त्यांचा संसार व्यवस्थित चालला, परंतु 3 महिन्यानंतर माझा छळ झाला अशा पद्धतीची FIR तिनं दिली होती आणि त्या छळाचे जे कारण आहे ते कारण असं होतं की मी एका गावामधून किंवा खेड्यागावांमधून येते आणि मला व्यवस्थित स्वयंपाक करता येत नाही म्हणून आरोपी माझा छळ करत आहेत. त्याचबरोबर नवऱ्याला परमनंट अशी नोकरी मिळावी त्यासाठी काही पैसे देणं होतं म्हणून त्यांनी माझ्या आईवडिलांकडे 5 लाख रुपयाची मागणी केली. माझे आईवडील हे गरीब आहेत, त्यांनी कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न केला आरोपींना की आमच्याकडे तसे पैसे नाहीत, परंतु आरोपींनी असं स्पष्टपणे सांगितलं की जोपर्यंत ही 5 लाख रुपयाची अमाऊंट दिली जात नाही तोपर्यंत आम्ही तुला सुखाने राहू देणार नाही किंवा तू हे घर सोडून निघून जावं. अशा पद्धतीचं हे 498 FIR होतं. सध्याच्या स्थितीमध्ये आता हे BNSच्या सेक्शन 85 मध्ये हा सेक्शन आता रिव्हिजिट झालेला आहे असं मी सांगेल. आता या ॲलिगेशनच्या बेसिसवर जेव्हा हायकोर्टामध्ये हे प्रकरण गेलं, प्रामुख्याने या प्रकरणामध्ये सर्व मिळून 7 आरोपी होते. आता बेसिक ॲलिगेशन काय आहेत या केसमध्ये की द स्टेटमेंट वॉज मेड बाय द फर्स्ट इन्फॉर्मंट that unless the amount is brought, that is the 5 lakh, they will not allow her to reside in that house. आणि हे स्टेटमेंट करताना प्रत्यक्षात त्या FIR मध्ये कुठलेही स्पेसिफिक असे ॲलिगेशन्स या फर्स्ट इन्फॉर्मंटनी किंवा या फिर्यादीने केलेले नव्हते. जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचने हे प्रकरण प्रॉपरली जेव्हा बघितलं त्यावेळी कोर्टाच्या असं लक्षात आलं की सर्वात पहिला मुद्दा की देर वेर नो डिटेल्स प्रोव्हाइडेड इन द FIR. आता डिटेल्स म्हणजे काय की व्हेन द डिमांड वॉज मेड, वेअर इट वॉज मेड, हाऊ लॉंग इट वॉज मेड, म्हणजे नेमकं ही डिमांड जी केली गेली 5 लाखाची ही कधी केली गेली होती, त्यानंतर ती कुठं केली गेली होती, कोणासमोर ती केली गेली होती, किती काळापर्यंत ती केली गेली होती, याबद्दलचं कुठलंही विश्लेषण त्या FIR मध्ये नव्हतं. त्याचबरोबर नवऱ्याबरोबरच त्याचे 7 नातेवाईक या प्रकरणामध्ये आरोपी होते. अगदी त्याची सख्खी बहीण आणि तिचा नवरा जे त्या घरामध्ये कधी राहिलेच नाहीत. मग या FIR मध्ये आरोपींच्या बाबतीमध्ये या फिर्यादीने कुठे असं मेन्शन केलं नव्हतं की बहीण आणि तिचा नवरा हे त्या घरामध्ये कसे काय राहत होते, कारण ऍड्रेसेस जे रेकॉर्डवर आलेले होते ते ऍड्रेसेस तर त्यांचे पूर्णपणे वेगळे होते, ते दुसऱ्याच गावामध्ये राहत होते. त्यामुळे हा एक महत्वाचा मुद्दा न्यायालयाने डिस्कस केला. त्याचबरोबर आमची मिटवण्यासाठी मीटिंग झाली, नंतर त्यांनी मला घराच्या बाहेर काढून दिलं, हा जो आरोप केला गेला होता. मग ही मीटिंग नेमकं कधी झाली, कुठे झाली, त्याचबरोबर तुला जर इव्हिक केलं घरामधनं तर ते तुला कधी घरामधनं बाहेर काढलं, याबद्दलही कुठलीही वाच्यता या चार्जशीट मध्ये नव्हती. आणि याचबरोबर सर्वात महत्वाचा मुद्दा जो न्यायालयाने डिस्कस केला या प्रकरणामध्ये तो असा की जेवढे यामध्ये विटनेसेस होते चार्जशीट मध्ये
त्या सर्वांचे स्टेटमेंट हे कॉपी पेस्टेड होते. त्यामध्ये काहीही बदल नव्हता. फक्त जे काही विटनेसेस होते त्यांची नाव फक्त वेगळे होते. त्यांचं फिर्यादी बरोबर असणारं जे काही नातं आहे तेवढ्या 2 गोष्टी जर सोडल्या तर संपूर्ण स्टेटमेंट्स हे कॉपी पेस्टेड होते, जे आपण हल्ली 498च्या प्रकरणांमध्ये किंवा 85 BNSच्या प्रकरणांमध्ये बघतो. मग हा सर्व पुरावा किंवा हे सर्व डॉक्युमेंट जे चार्जशीट मध्ये आहेत, हे सगळे बघितल्यानंतर की कुठलेही स्पेसिफिक ॲलिगेशन्स नाहीयेत, वेग असे ॲलिगेशन्स आहेत, जनरल ॲलिगेशन्स आहेत. काही नातेवाईक हे कधीही यांच्याबरोबर राहिलेले नसताना सुद्धा त्यांचा समावेश आरोपी म्हणून या प्रकरणामध्ये केला गेलाय. ऍड्रेसेस त्यांचे पूर्णपणे वेगळे आहेत. डिमांड कधी झाली 5 लाखाची त्याबद्दल काहीही या प्रकरणामध्ये मेन्शन नाहीये. त्याचबरोबर डेट्सचे कुठलेही प्रॉपर मेन्शनिंग नाहीये. मीटिंग कधी झाली, तिला घराच्या बाहेर कधी काढलं गेलं, आणि सर्व साक्षीदारांचे जे काही स्टेटमेंट्स आहेत ते स्टेटमेंट्स हे कॉपी पेस्टेड असल्याचं न्यायालयाच्या जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2025ला असं स्पष्टपणे सांगितलं या प्रकरणामध्ये की mere statement of first informant that demand has been made is not sufficient to constitute a cruelty under section 498 of the IPC unless that demand has been made along with any particular act, specific act committed by the accused. याचा अर्थ असा की फक्त डिमांड असेल तर ती क्रुएल्टी होणार नाही, पण त्या डिमांड बरोबर कुठला तरी स्पेसिफिक असा ऍक्ट आरोपीने केला गेला पाहिजे. आणि तुम्ही आत्ताचं BNSचं सेक्शन 85 आणि 498चे जर इन्ग्रेडियंट बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की अनलॉफुल डिमांड जी आहे ती असली पाहिजे. त्याला फर्दर सेटल करण्यासाठी न्यायालयाने सांगितलं की ती स्पेसिफिक अशी असली पाहिजे, ती वेग किंवा जनरल नसावी. आणि जी काही मेंटल आणि फिजिकल क्रुएल्टी झालेली आहे इट मे बी लायकली टू कमिट दॅट अग्रूड पर्सन टू कमिट सुसाईड. हे 2 इन्ग्रेडियंट जर सॅटिस्फाय झाले तर 498चे इन्ग्रेडियंट सॅटिस्फाय होतात, असं अनेक निकालांमध्ये उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेलं आहे. या प्रकरणामध्ये 5 लाखाची डिमांड आहे असा आरोप फिर्यादीने केला होता, साक्षीदारांनी केला होता, पण जो आरोप होता तो बिलकुल स्पेसिफिक असा नव्हता, तो जनरल होता, वेग होता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये संपूर्ण चार्जशीट क्वॅच करून टाकलं आणि पोलिसांना असे डायरेक्शन दिले की 498च्या बाबतीमध्ये किंवा क्रुएल्टीच्या बाबतीमध्ये चार्जशीट दाखल करत असताना अनलेस देर इज स्ट्रॉंग एव्हिडन्स चार्जशीट शॅल नॉट बी फाइल अँड अननेसेसरी हॅरेसमेंट अँड फॉल्स इम्प्लिकेशन शुड बी अवॉइडेड बाय पोलीस. त्या दृष्टिकोनातून जे काही फॉल्स इम्प्लिकेशनच्या केसेस दाखल होतात त्या दृष्टिकोनातून एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हे 10 जानेवारी 2025ला जो निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला तो अतिशय महत्वाचा आहे. लेक्चर झाल्यानंतर हे जे सायटेशन आहे ते सायटेशन मी आपल्या ग्रुपवर मी फॉरवर्ड करतो, ते तुम्ही एकदा वाचावं, जेणेकरून उच्च न्यायालयाने दिलेले जे काही निर्देश आहेत ते आपल्या व्यवस्थितपणे लक्षात येतील. मी थांबतो इथे. आता माझे मित्र आणि LDFचेच आपले पार्ट ऍडव्होकेट विपुल दुशिंग आपल्या सर्वांसाठी स्पेशल सेशन घेण्यासाठी आज इथे उपस्थित आहेत. मी रुचीला विनंती करतो की तिने पुढचं प्रोसिडिंग सुरू ठेवू.